and gentlemen. It is a great honor and delight to me to take part in this opening of Everything Forever Happy, Designs for a Sustainable Future. That is organized by Thailand Creative and Design Center in collaboration with the British Council and other partners. The Thai government believes that finish being used, how it's thrown away, how it decomposes or how it's recycled, etc. We wanted to show that there were other alternatives to this as well, and actually one of those would be a design for longevity. So actually looking at how by designing a product that the user connects with emotionally, you actually keep it for longer, and so you don't throw it away at all. You know, this is the way that แต่นักออกแบบทั้งหมดในกลุ่มนี้จะมองว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถใช้ได้นานขึ้นแล้วเราก็รู้จักรักของสิ่งนั้นมากขึ้นค่ะ Another way of approaching the life cycle would be to think about how design is distributed. So can design be distributed without using, because shipping is one of the most energy intensive ways of it's one of the biggest problems environmentally, and are there ways that we can get rid of that side of things, so you create designs that are then downloadable by the user, so you distribute them over the internet, for example. นอกจากจะคิดถึงเรื่องชีวิตของที่เราใช้นะคะก็ยังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการส่งของหรือการส่งแบบเช่นว่าบางทีเราซื้อของเนี่ยต้องมีการขนส่งเกิดขึ้นและการขนส่งนั้นมันทิ้งผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมากเพราะฉะนั้นจะมีอย่างโปรเจกต์นี้ก็จะเห็นว่ามันพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ for download ก็คือเราสามารถดาวน์โหลดดีไซน์ได้จากอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องมีการส่งของแล้วก็ต้องมีการผลิตที่นำมาจากต่างประเทศแล้วก็มาส่งมาที่เมืองไทยแต่กลายเป็นว่าเราสามารถผลิตได้ในถิ่นที่เรามีของเลยก็นี้ก็จะช่วยทำให้การชิปปิ้งหรือการส่งของเนี่ยลดลงแล้วก็การใช้พลังงานก็ลดลงด้วยคือไม่ได้มองเฉพาะว่าวิธีการออกแบบแต่มองถึงกระบวนการการส่งค่ะ And the other thing that this section looks at in particular is the idea of upcycling, which unlike recycling, which tends to be reusing a product or reusing the materials in a product to create something else that generally has a lower perceived value as a result. Upcycling is taking what's no longer useful, maybe it's broken or whatever, and actually transforming it into a new product that has a higher value than the original. การ upcycling นะคะเป็นเรื่องหลักของเซกชันนี้เช่นเดียวกันคือว่าบางทีเรามองของรีไซเคิลเนี่ยมันจะต้องดูโซมๆดูเก่าๆใช่ไหมคะเพราะมันเป็นของที่ใช้มาแล้วแต่กลายเป็นว่าของที่ทำในเซกชันนี้พอผ่านกระบวนการการออกแบบแล้วเนี่ยของเนี่ยเพิ่มค่าแล้วก็มีค่าที่มากไปกว่าสิ่งที่มันเริ่มต้น She was commissioned for an exhibition that was called 10 by 10 by 10, and the brief was that she was given £10 to use the materials. Those materials had to be found within a 10-kilometre radius of where she was, and I think there were 10 designers on board the exhibition. So her inspiration was the shipping pallet, which you just find everywhere in the streets, which are just, they were otherwise discarded. It's not a very good quality wood generally, so they tend to not be used or recycled. I think they're recycled as shipping pallets, but as a raw material, she saw a lot of opportunities in it. And so she deconstructed it and she made it into this chair. And when the exhibition opened, a lot of people were, she's a popular designer, a lot of people were like, oh, we love your chair, it's great, where can I buy it? And she didn't like the idea of actually selling this chair because it just went against the whole premise of what she was doing. So instead, she decided, okay, well, I'll just put the designs for the chair on my website. And in มันก็จะดูโทรมๆแต่คราวนี้เนี่ยเขามาทำแล้วออกแบบให้ได้เป็นของแบบนี้แล้วก็มาแสดงคราวนี้พอตอนที่ไปแสดงงานเนี่ยคนชอบงานนี้เยอะแต่ว่าสตูดิโอมาม่าเนี่ยบอกว่าไม่ขายเป็นตัวของนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะซื้อของคือต้องเข้าไปดาวน์โหลดตัวงานอันนี้ซึ่งเป็นงานดออิ่งที่เห็นแขวนอยู่นะคะแล้วก็เอางานนี้ไปผลิตเองคือต้องไปหาช่างหรือไปหางานคล้ายๆเอาช่างไม้หรือสามารถผลิตเองได้ในที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาซื้อของจากเขา
แล้วก็โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จมากเขาเดินทางไปที่ประเทศบราซิลแล้วก็ค้นพบว่ามีกลุ่มแชริตี้ค่ะคือกลุ่มการทำบุญเพื่อที่จะหาเงินมาให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เขาพบว่ามีคนดาวน์โหลดดีไซน์นี้ไปแล้วก็ไปให้กลุ่มคนที่เป็นคนงานแล้วก็ช่างฝีมือที่บราซิลได้ทำแล้วขายได้เงินเยอะเอาเงินนั้นเนี่ยกลับมาเข้ากับมันที่ใช้ที่เพื่อที่จะมาทำการปรับปรุงอะไรที่เกิดขึ้นพอดีก็เลยน่าสนใจว่าเขาก็กลับมาทำที่ลอนดอนเหมือนกันแล้วก็เอางานเนี้ยไปให้กับอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงมีศิลปินหลายคนมาช่วยกันทำแล้วก็ได้เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็กลับไปใช้เพราะฉะนั้นงานอันนี้นะคะมันเริ่มต้นจากแค่ไอเดียแล้วก็ของที่มันเหลือคือเป็นกับการเอามาใช้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือคูแมนนี่เป็นหลอดไฟแบบใหม่ที่ทำให้คนซื้อเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองซื้อเพราะว่าเป็นขนาดแต่ซื้อเพราะมีความหนาในตัวจะเห็นว่าตัวมันจะไม่เหมือนหลอดเฮอริเคนที่เรามีทั่วไปที่เราไม่ชอบเราใส่จะเก็บไว้ในดาวไลท์นะคะอันนี้จะมีความสวยงามมากขึ้นคือจะคลี่ออกมาเป็นเหมือนขนนกสามารถใช้ประดับได้คล้ายกับเป็นหลอดไฟประดับเลย Okay, so in this case, they created a project called the Urban Psychic Garden, which harks back to an old tradition in London. I think the oldest psychic garden first opened in 1673. ของแพทย์ในลอนดอนเขาต้องการจะให้สมุนไพรเนี่ยเป็นตัวช่วยในการรักษาแล้วก็มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะเป็นสวนเพื่อจะมาเอาสมุนไพรเนี่ยไปใช้ในการรักษาอันนี้เป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นน่าจะปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นงานที่รวมตัวกันระหว่างสถาปนิกนักออกแบบแล้วก็คนที่ปลูกสมุนไพรในชุมชนเมืองเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำให้เกิดสวนสมุนไพรนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเมืองเนี่ยทีมันก็แห้งแล้วก็แต่ละคนก็ปลูกสวนของตัวเองแต่ว่าอันนี้เป็นการรวมตัวเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะให้เมืองได้มีกิจกรรมมากขึ้นแล้วก็การนำเอาสมุนไพรกลับมาใช้ในการรักษาแล้วก็รักษาสุขภาพด้วย That she wanted to she found out about this former nomadic people who were based in the Sahara Desert and basically their territory got annexed and more than half of them since 1975 have been living in refugee. แล้วก็วิธีการเนี้ยคือว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบเนี่ยจริงๆเราก็เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เขามองเห็นว่ากลุ่มคนที่เขาอพยพอยู่ในซาฮาราเนี่ยเขาโดนไล่ที่ไปแล้วก็เขามีฝีมือในการทำจิวเวลรี่แต่ว่าพอเขาโดนย้ายที่ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหายไปดีไซเนอร์ก็เลยมองว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างกับชุมชนนี้ก็เลยไปเข้าไปในชุมชนแล้วก็ดูพบว่าเขามีพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาอพยพไปเรื่อยๆแล้วเขาต้องการน้ำใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่มีก็คือความร้อนที่อยู่ในทะเลทรายสิ่งที่ดีไซเนอร์ทำเนี่ยก็คือว่าไปคิดวิธีใหม่เพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มากไปกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันเช่นพวกตะกร้าหรือว่าภาชนะอะไรต่างๆเนี่ยวิธีการก็คือตัดขวดให้เป็นเส้นแล้วก็เอาขวดเนี่ยนะคะมากดลงบนตัวตะปูที่เห็นมือเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปฝังไว้ในทรายซึ่งมันจะมีความร้อนทรายนี่ก็จะทำให้ของพวกนี้หลอมละลายแล้วก็เกิดเป็นรูปทรงที่คล้ายๆกับโลหะขึ้นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาสานเป็นตัวสร้อยเพราะนั้นมันเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งออกกำลังกายนะคะแล้วก็ปลูกผัก